Good morning, students. I am Jadhav A.R. from Swami Ramananda Bharati Junior College, Tasgaon. In previous lecture, we studied the inheritance of autosomal disorders and the sex-linked disorders. Today, we are going to learn about the sex determination in different individuals. First of all, what is sex determination? The sex determination is a phenomenon by which the sex of a particular individual is determined or established. म्हणजे ज्या फेनॉमेनॉनचा उपयोग करून एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा सेक्स डिटरमाइन केला जातो त्याला सेक्स डिटर्मिनेशन असं म्हणतात. सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए फेनॉमेनॉन बाय विच the sex of that individual is determined. The term sex is generally related to the sexual phenotype. म्हणजे तो इंडिव्हिज्युअल मेल आहे का फिमेल आहे हे सांगणं म्हणजेच त्याचा सेक्स सांगणं. देअर आर टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स, बायसेक्सुअल इंडिव्हिज्युअल्स अँड द युनिसेक्सुअल इंडिव्हिज्युअल्स. Bisexual individuals are also called as hermaphrodite or the monoecious. The bisexual individuals are the individuals or the species which has both means male and the female reproductive organs in the same organism or in the same individual. म्हणजे एकाच इंडिव्हिज्युअलमध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असणं याला बायसेक्सुअल कंडिशन म्हणतात. अँड दॅट ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज बायसेक्सुअल ऑर्गॅनिझम or hermaphrodite or the monoecious. Examples of the bisexual organisms are earthworm and the leech. Earthworm, leech हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स एकाच ॲनिमलमध्ये असतात, एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये असतात, म्हणून त्यांना बायसेक्सुअल ऑर्गॅनिझम्स किंवा बायसेक्सुअल स्पेसीज असं म्हणतात. Next term is the unisexual or dioecious. The unisexual organisms or the unisexual species are the species or organisms in which only one, that is either male or the female reproductive organs are present. म्हणजे त्या एका ऑर्गॅनिझममध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स प्रेझेंट असणं त्याला युनिसेक्सुअल कंडिशन असं म्हणतात. म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर कॉल्ड ॲज टेस्टीज, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर कॉल्ड ॲज ओव्हरीज. म्हणजे त्या एका ऑर्गॅनिझममध्ये एकतर ओव्हरीज असतील किंवा टेस्टीज असतील. त्या ऑर्गॅनिझमला युनिसेक्सुअल ऑर्गॅनिझम्स किंवा युनिसेक्सुअल स्पेसीज असं म्हणतात किंवा डायोसियस असं म्हणतात. एक्झाम्पल्स ऑफ द युनिसेक्सुअल ऑर्गॅनिझम्स आर कॉकरोच, फिशेस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अँड दी मॅमल्स. इवन आवर सेल्स म्हणजे याच्यामध्ये कॉकरोचेस आहेत, फिशेस आहेत, एम्फिबियन्स म्हणजे उभयचर वर्गातले प्राणी आहेत, फ्रॉग्स आहेत, टोड्स आहेत, नंतर रेप्टाइल्स सगळे स्नेक्स आहेत, क्रोकोडाइल्स आहेत, बर्ड्स आहेत, मॅमल्स आहेत म्हणजे सस्तन प्राणी आहेत, आणि आपण सुद्धा काय आहोत, युनिसेक्सुअल ऑर्गॅनिझम्स आहोत किंवा डायोसियस आहोत. देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बीइंग्स मीन्स आवर सेल्व्स. आपल्यामध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन कोणत्या पद्धतीनं केलं जातं. इन दी ह्युमन बीइंग the chromosomal mechanism of the sex determination is XXXY type. Each somatic cell of human being has 46 chromosomes. Out of these 46 chromosomes, 44 chromosomes are autosomes and 2 chromosomes are the sex chromosomes. Means
each and every human individual has 23 pairs of the chromosomes. Out of these 23 pairs of chromosomes, 22 pairs are of autosomes and one pair is of sex chromosome. In case of the human being, the male individuals has X and Y sex chromosomes, while that of the female individuals has XX chromosomes. That's why the genotype of human female is represented as 44 autosomes plus XX chromosomes, and the genotype of human male individual is represented as 44 autosomes प्लस XY क्रोमोझोम्स. इथं लक्षात घ्या, ह्यूमन फिमेलमध्ये XX हे 2 क्रोमोझोम्स असतात, सेक्स क्रोमोझोम्स, आणि ह्यूमन मेलमध्ये XY हे 2 सेक्स क्रोमोझोम्स आहेत. ह्यूमन बीइंग मीन्स man is the unisexual organism, means it is dioecious. In human being, sexes are separate, means male and the female individuals are separate. The male individuals has 22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosome which contains XY chromosomes, while that of the female has 22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosome which contains XX chromosomes. The genotype of human female individual is represented as 44 autosomes, means 22 pairs plus XX chromosomes, while that of the genotype of human male individual is represented as 44 autosomes plus XY chromosomes. ह्यूमन मेलमध्ये XY क्रोमोझोम्स असतात आणि ह्यूमन फिमेलमध्ये XX क्रोमोझोम्स असतात. The human female is homogametic. Human female is homogametic. Homo means similar. Gametic means gametes. Human female एक सारखेच gametes तयार करते. That's why it is called as homogametic. This human female produce only one type of the eggs, means the eggs containing 22 autosomes and one X chromosome. म्हणजे ह्यूमन फिमेल जी आहे ती एकाच प्रकारचे एग्स प्रोड्यूस करते की ज्या एग्स मध्ये 22 ऑटोसोम्स आणि एक एक्स क्रोमोझोम आहे की जो सेक्स क्रोमोझोम आहे. हे एकसारखे गॅमेट्स तयार केले जातात फिमेल कडून, म्हणून ह्यूमन फिमेल काय आहे, होमोगॅमेटिक. While that of the human male is the heterogametic. Hetero means dissimilar. Human male produce two different types of the gametes. That's why it is called as heterogametic. Means in male 50% sperms contains 22 autosomes and X chromosome, while that of the 50% sperms contains 22 autosomes and the Y chromosome, means it produces two different types of the gametes. That's why it is called as heterogametic. Then how the sex of child is determined in case of the human being. This is the father, which is a male individual, and this is the mother, which is a female individual. These are the parents. Then the genotype of human male, means the father, is the XY.
म्हणजे ह्युमन मेलमध्ये एक्स आणि वाय क्रोमोझोम्स असतात. ॲटोसोम्स इथं आपण कन्सिडर केलेले नाहीत. ह्युमन फिमेल मीन्स दी मदर हॅज XX chromosomes. Human male means father produce two different types of the sperms, means the sperms containing X chromosome and the sperms containing Y chromosome. That's why it is the heterogametic. The human female means the mother produce two similar type of the eggs, means the eggs containing X chromosomes. That's why it is called as homogametic. Then fertilization. If this X chromosome containing sperm fertilizes the egg, then zygote is produced and that zygote develops into a child which has XX chromosome, means that zygote develops into female child. If this Y chromosome containing sperm fertilizes the egg, then zygote is produced and that zygote develops into a child which contains XY chromosomes, means that zygote develops into a male child. Means in case of human being, the sex of the child or individual is determined by the sperm which fertilizes the egg. म्हणजे माणसांच्या मध्ये कोणता स्पर्म त्या एग बरोबर फर्टिलाइज होतो, युनाइट होतो, फ्यूज होतो, त्याच्यावरती त्या चाइल्डचा सेक्स डिपेंड असतो. जर एक्स कंटेनिंग स्पर्म हा एक्स कंटेनिंग एग बरोबर फर्टिलाइज झाला तर एक्स क्रोमोझोम असणारा इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप होईल की तो इंडिव्हिज्युअल काय असेल, डॉटर असेल, म्हणजे फिमेल असेल. समजा वाय कंटेनिंग स्पर्म जर एक्स कंटेनिंग एग बरोबर फ्यूज झाला तर XY क्रोमोझोम असलेलं चाइल्ड डेव्हलप होईल की ते चाइल्ड काय असेल, सन असेल, म्हणजेच मेल इंडिव्हिज्युअल असेल. मीन्स इन केस ऑफ द ह्युमन बीइंग, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड is determined by the father or the male individual. Means this indicates that the sex of child of human being depends on the type of sperm which fertilizes the eggs. Hence, father means that male individual is responsible for the sex determination and not mother. But due to the lack of knowledge, women are often blamed for giving birth to the female child. म्हणजे ह्युमन बीइंग मध्ये, म्हणजे आपल्यामध्ये मेल जो इंडिव्हिज्युअल आहे, म्हणजेच फादर आहे, तोच त्या चाइल्डचा सेक्स डिटरमाइन करतो. फिमेल सेक्स डिटरमाइन करत नाही, कारण फिमेल मध्ये जे एग्स तयार होतात ते दोन्हीही एग्स एकसारखेच असतात, एकाच प्रकारचे एग्स डेव्हलप होतात. त्यामुळे फिमेल ही सेक्स डिटर्मिनेशनला रिस्पॉन्सिबल नाही. पण आपल्या अज्ञानापायी समाजातले बरेच लोक एखाद्या स्त्रीला तिच्या पोटी सगळ्या मुलीच जन्माला येतात म्हणून दोष देतात. खरं तर तिचा हा दोष नाहीये. सेक्स डिटर्मिनेशन हे टोटली मेल इंडिव्हिज्युअल वरती, म्हणजेच फादर वरती डिपेंड आहे. देन सेक्स डिटर्मिनेशन in birds. The chromosomal mechanism
of sex determination in birds is ZW ZZ type. ही बरोबर ह्यूमन बीइंगच्या उलटी मेकॅनिझम आहे, अपोजिट मेकॅनिझम आहे. इन बर्ड्स females are heterogametic while that of the males are homogametic. म्हणजे बर्ड्समध्ये मेल बर्ड्स असतात ते एकसारखेच स्पर्म्स तयार करतात म्हणून त्यांना होमोगॅमेटिक म्हणतात. आणि फिमेल ह्या दोन वेगळ्या प्रकारचे एग्स डेव्हलप करतात, प्रोड्यूस करतात म्हणून त्यांना हेटेरोगॅमेटिक असं म्हणतात. हा मेल इंडिव्हिज्युअल आहे आणि हा फिमेल इंडिव्हिज्युअल आहे. मेल बर्ड्सचा जिनोटाइप 2n + ZZ. 2n ॲटोसोम्स आहेत आणि ZZ हे सेक्स क्रोमोझोम्स आहेत. फिमेल बर्डमध्ये 2n + ZW क्रोमोझोम्स आहेत. 2n ॲटोसोम्स आणि ZW हे सेक्स क्रोमोझोम्स आहेत. बर्ड्समध्ये फिमेल ही हेटेरोगॅमेटिक आहे म्हणजे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे एग्ज प्रोड्यूस करते म्हणून तिला हेटेरोगॅमेटिक म्हणायचं आहे. मीन्स दी फिमेल बर्ड प्रोड्यूस दी 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ दी एग्ज. दी एग्ज containing Z chromosome and other type of the eggs are the eggs containing W chromosome. That's why it is heterogametic. ह्यूमन बीइंगमध्ये मेल हेटेरोगॅमेटिक आहे पण बर्ड्समध्ये फिमेल हेटेरोगॅमेटिक आहे म्हणून बर्ड्समध्ये सेक्स डिटर्मिनेशनची जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस ह्यूमन बीइंगच्या बरोबर अपोजिट आहे. Male bird produce similar type of the gametes, means the sperms, and these sperms contains the Z chromosome. That's why it is homogametic. Birds मध्ये कोणत्या प्रकारचं एग स्पर्म फर्टिलाइज करतो त्याच्यावरती सेक्स डिटर्मिनेशन अवलंबून आहे. मीन्स इफ the egg containing Z chromosome is fertilized by the sperm, then the individual is produced which has Z chromosomes and that individual is the male individual, means the male bird. While that of the egg which contains W chromosome is fertilized by the sperm, then the individual is produced which contains ZW chromosomes and that individual is the female bird. म्हणजे बर्ड्समध्ये कोणतं एग स्पर्मनी फर्टिलाइज केलेलं आहे त्याच्यावरती त्याचा सेक्स डिटरमाइन होतो. जर झेड क्रोमोझोम असणारं एग हे स्पर्मनी फर्टिलाइज केलं तर झेड क्रोमोझोम असणारा इंडिव्हिज्युअल मिळतो आणि ते जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते मेल बर्ड्स आहेत. आणखी जर डब्ल्यू क्रोमोझोम असणारा एग हा स्पर्मनी फर्टिलाइज केला तर ZW क्रोमोझोम असणारा इंडिव्हिज्युअल मिळतो आणि हा जो इंडिव्हिज्युअल आहे ते फिमेल बर्ड आहे. Means in case of the birds, the female is responsible for the determination of the sex. Then sex determination in Bonellia viridis. Bonellia viridis is a Escherian worm. म्हणजे हा वर्म इस्च्युरियन रिजनमध्ये वाढतो. इस्च्युरियन रिजन म्हणजे काय? जिथं नदीचं मोठं मुख समुद्राला जाऊन मिळतं म्हणजेच जिथं गोडं आणि खारं पाणी मिक्स होतं असा जो रिजन आहे त्याला इस्च्युरियन रिजन म्हणतात म्हणजेच खाडीचा रिजन. आणि या रिजनमध्ये इस्च्युरियन रिजनमध्ये हे बोनेलिया विरिडिस वर्म्स वाढतात. इन केस ऑफ बोनेलिया विरिडिस द सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन द एन्व्हायरमेंटल
factors. If the Bonellia larva settles at the sea floor, means at the bottom of the sea, then this larva develops into the female worm. While that of the when Bonellia larva settles down on the proboscis of the female worm, then it develops into male. How? हे जी बोनेलिया लार्वा आहेत ती सी फ्लोअरला म्हणजेच बॉटम ऑफ दी सी म्हणजे समुद्राच्या तळाला म्हणजेच त्या फिमेल वर्मपासून लांब अंतरावरती जर बोनेलिया लार्वा सेटल झाली असेल तर त्या लार्वा फिमेल इंडिव्हिज्युअलमध्ये डेव्हलप होतात. आणि ही जी बोनेलिया विरिडिस फिमेल आहे तिला प्रोबॉसिस आहे आणि हे जे प्रोबॉसिस आहे ते अबाउट 1 मीटर लॉंग आहे. आणि जेव्हा ही बोनेलिया लार्वा या प्रोबॉसिसवरती सेटल झालेली असते किंवा प्रोबॉसिसवरती बसलेली असते त्यावेळेला ही लार्वा त्या फिमेल वर्मपासून जवळ असते म्हणजे जवळजवळ 1 मीटर अंतरावरती असते. आणि त्या प्रोबॉसिसमधून दॅट बोनेलिया लार्वा enters into the uterus of the female worm, and in the uterus that larva develops into male individual or the male worm, and that male worm lives inside the uterus of the female of Bonellia viridis as a parasite and fertilizes the eggs of that Bonellia viridis female. म्हणजे हे जे प्रोबॉसिसवरती बसलेली जी लार्वा असते ती लार्वा त्या प्रोबॉसिसमधून त्या फिमेलच्या युटेरसपर्यंत जाते. त्या युटेरसमध्ये त्याची डेव्हलपमेंट होते आणि ते मेल इंडिव्हिज्युअल तयार होतो. आणि हा मेल इंडिव्हिज्युअल त्या फिमेलचे जे एग असतात ते एग्ज इंटरनली फर्टिलाइज करतो आणि हा मेल त्या फिमेलच्या युटेरसमध्ये पॅरासाइट म्हणूनच राहतो. देन the sex determination in honeybee. In the honeybee, the chromosomal mechanism of the sex determination is haplodiploid type. Haplo means single set of the chromosome and diploid means 2 sets of the chromosomes. The female bee is diploid, which has 2n number of the chromosomes, means 2 sets of the chromosomes, and that number is 32. And these female individuals in honeybee are queen and the workers. Then the male of the honeybee is haploid, means it has the single set of chromosome, and in that number of the chromosome is 16, means n is equal to 16. And these male individuals of the honeybee are drones. The female of honeybee, which is diploid, produce the haploid eggs by the process of meiosis, while that of the male honeybee produce haploid male gametes, means the sperms, by the process of mitosis. In case of the honeybee, the sex determination depends on the number of sets of chromosomes received by that individual. म्हणजे त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये किती क्रोमोझोमचे सेट आहेत त्याच्यावरती त्याचा सेक्स डिटरमाइन केला जातो. Also, in case of the female bees, means the female individuals which are queen and the workers, the development of the queen and the worker bees also depends on the food material on which they feeds, means the individual which feeds on royal jelly, that individual develops into queen bee म्हणजे राणी माशी.
हनी बीमध्ये ही जी क्वीन असते ती क्वीन फक्त रॉयल जेलीवरती फीडिंग करते आणि जो इंडिव्हिज्युअल रॉयल जेलीवरती फीडिंग करतो तो काय होतो क्वीनमध्ये डेव्हलप होतो. अँड दी अदर इंडिव्हिज्युअल्स विच आर नॉट supplied by the royal jelly, these individuals develops into workers or the worker bees. म्हणजे ज्या इंडिव्हिज्युअलना रॉयल जेली हे फूड मटेरियल मिळत नाही ते इंडिव्हिज्युअल्स वर्कर बी मध्ये डेव्हलप होतात. Here the female of honeybee has 2n number of the chromosomes and this number of chromosome is 32, while that of the male bees are haploid and they has the 16 chromosomes, means n is equal to 16. This female produce the haploid eggs by the process of meiosis, means n is equal to 16, n is equal to 16 एवढा नंबर काय असतो त्या एगमध्ये असतो की जे फिमेलनी प्रोड्यूस केलेले आहेत. देन दिस मेल प्रोड्यूस हॅप्लॉइड स्पर्म्स बाय दी प्रोसेस ऑफ मायटोसिस. इक्वेशनल डिव्हिजननी हा मेल स्पर्म्स डेव्हलप करतो कारण मेल हे काय आहेत हॅप्लॉइडच आहेत आणि हे स्पर्म्स सुद्धा हॅप्लॉइडच असतात. म्हणून n इज इक्वल टू 16 एवढे नंबर असणारे स्पर्म्स काय करतात मायटोसिसने मेल प्रोड्यूस करतात. देन when this egg fertilizes the sperm, then diploid individuals are produced which has 2n number of the chromosomes and that number is 32, and these diploid individuals are the female individuals or the female bees, while that of the haploid sperms develops into haploid male without fertilization by the process of parthenogenesis. म्हणजे जे इंडिव्हिज्युअल्स फर्टिलायझेशन न होता तयार होतात ते इंडिव्हिज्युअल्स मेल इंडिव्हिज्युअल्स आहेत आणि ते हॅप्लॉइड आहेत आणि या प्रोसेसला पार्थेनोजेनेसिस असं म्हणतात. पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस in which the new individuals are produced without fertilization. फर्टिलायझेशन न होता इंडिव्हिज्युअल्स तयार होतात त्या प्रोसेसला पार्थेनोजेनेसिस म्हणतात आणि हे हॅप्लॉइड मेल्स हे अनफर्टिलाइज्ड एग पासून डेव्हलप होतात. आता ह्या ज्या डिप्लॉइड फिमेल तयार झालेल्या आहेत की ज्या फर्टिलायझेशनने तयार झालेल्या आहेत या डिप्लॉइड फिमेलमध्ये क्वीन बी आणि वर्कर बीज असतात. म्हणजे हनी बी मध्ये जे हॅप्लॉइड मेल पार्थेनोजेनेसिसने डेव्हलप होतात ते फर्टाईल मेल्स असतात त्यांना ड्रोन्स म्हणतात. आणखी ज्या फिमेल आहेत की ज्या डिप्लॉइड आहेत त्या फिमेलमध्ये जी फिमेल रॉयल जेलीवरती फीडिंग करते ती क्वीन बी मध्ये डेव्हलप होते म्हणजे राणी माशीमध्ये तिचं रूपांतर होतं. अँड दिस क्वीन बी इज द फर्टाईल फिमेल अँड दी रिमेनिंग फिमेल्स आर नॉट फीड्स ऑन रॉयल जेली. म्हणजे त्यांना रॉयल जेली हे फूड मटेरियल सप्लाय केलं जात नाही आणि अशा बी वर्कर बीजमध्ये डेव्हलप होतात त्यांना आपण कामकरी माशी म्हणतो. अँड दीज वर्कर बीज are sterile females. Means in case of the honeybee the sex determination depends on the number of sets of chromosomes received by that organism. इथं एकच सेट आहे क्रोमोझोमचा म्हणजे हॅप्लॉइड आहे म्हणून ते मेल आहे. इथं दोन सेट आहेत क्रोमोझोमचे म्हणजे हे डिप्लॉइड आहेत आणि ह्या डिप्लॉइडमध्ये काय असतात फिमेल्स असतात आणि त्या फिमेल्स क्वीन बी किंवा वर्कर बी अशा असतात.